ओम शांति 13 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे पतितरु पावन कराउथिबा बाबांक सहित तुमर बहुत बहुत स्नेह रहिबा उचित। सकाळु सकाळु उठी प्रथमे कुह शिव बाबा गुड मॉर्निंग। पतितरु पावन कराउथिबा बाबांक सहित तुमर बहुत बहुत स्नेह रहिबा उचित। सकाळु सकाळु उठी प्रथमे कुह शिव बाबा गुड मॉर्निंग। प्रश्न सठिक याद करिबा निमंते केउ केउ धारणा मान आवश्यक? सठिक याद करुथिबा आत्मा मानकर लक्षण कौन होइथिबो? सठिक याद करिबा निमंते केउ केउ धारणा मान आवश्यक? सठिक याद करुथिबा आत्मा मानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर सठिक भावरे याद अर्थात स्मरण करिबा पई धैर्यता, गंभीरता एवं ज्ञान दरकार। एही सबु धारणार आधार रे जेउ माने बाबांकु स्मरण करिथांती तांकर याद सहित मिसी थाए एवं बाबांकर करंट आसीबाकु लागि थाए। सही करंट द्वारा तुमर आयुष बढ़िबो, शक्तिशाली मध्य होई चलिबो, हृदय एकदम शीतल होइजिब, आत्मा सत्व प्रधान होई चलिब। ओम शांति। बाबा कहउछंती मधुर संतान माने तत्त्वम अर्थात तुमे आत्मा माने मध्य शांत स्वरूप अट। तुम समस्त आत्मा मानकर स्वधर्म ही हेउची शांति। शांति धामरु पुणी एठाकु आसी कथावार्ता करुछ। तुमकु एही कर्मेंद्रिय मिलिछि अभिनय करिबा पई। आत्मा छोट बड़ होई न थाए, शरीर छोट बड़ होई थाए। बाबा कहउछंती मु तो शरीरधारी नुहे, मोते पिलामानकु साक्षात करिबा निमंते पिलामानक सम्मुखकु आसीबाकु पडुछि। धरिनिय जेपरि बापठारु पिला जन्म नेई थाए तेबे से पिला एपरि कहिबो नाही जे मु परम धामरु जन्म नेई माता पितांक सहित साक्षात करिबा पई आसीछि। जदिओ केही नुआ आत्मा परम धामरु आसी काहार शरीर रे प्रवेश करुछि अथवा कौनसी पुरुणा आत्मा काहार शरीर रे प्रवेश करुछि तेबे सेही परि कहिबो नाही जे माता पितांक सहित देखा करिबा पई आसीछि। तांकु स्वतः माता पिता मिली जाइथांती। एठारे एसबु नुआ कथा अटे। बाबा कहउछंती मु परम धामरु आसी तुम सम्मुखरे उपस्थित होइछि। पिलामानकु पुनर्बार ज्ञान देउछि काहेकि ना मु हेउछि नॉलेजफुल, ज्ञानर सागर। मु आसुछि तुम संतान मानकु पाठ पढ़ाइबाकु, राजयोग शिखाइबा पई। भगवान ही राजयोग शिखाउछंती। कृष्णक आत्मार एही ईश्वरीय अभिनय नाही। प्रत्येकंकर निजस्व अभिनय रहिछि, ईश्वरंकर अलगा अभिनय रहिछि। तेणु बाबा बुझाउछंती मधुर पिला माने निजको आत्मा भाव। निजको आत्मा भाबिबा द्वारा केते आनंदर अनुभव हेउछि। आमे कोन थिलु एबे कोन हेउछु, एही ड्रामा किपरि चमत्कार भावे तैयारी होइछि ए कथा मध्य तुमे एबे बुझाउछ। एहा पुरुषोत्तम संगम युग अटे। केवल एतिकी मने रहिले मध्य एकथा निश्चित होई जाउछि कि आमे सत्य युगकु जाउछु। एबे संगमरे अछु। पुणे निज घरकु जिबा सेथिपाई पवित्रता निश्चय हेबाकु पड़िबो। अंतर मनरे बहुत खुशी रहिबा दरकार। ओहो अविनाशी बाबा कहउछंती मीठे मीठे संतान माने मोते मने पकाइले तुमे सत्व प्रधान होई जिवो, विश्वर मालिक होई जिवो। बाबा पिला मानकु केते स्नेह करुछंती। एपरि नुहे कि केवल टीचर रूपरे पाठ पढ़ाई घरकु चली जाउछंती। ये तो टीचर सहित पिता मध्य अटंती। तुमको पढ़ाउछंती एवं जोगर यात्रा मध्य शिखाउछंती। एपरि विश्वर मालिक पतितरु पावन कराउथिबा बाबांक साथिरे बहुत स्नेह रहिबा उचित। सकाळु सकाळु उठिबा मात्रे
प्रथमे प्रथमे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करिबा सहित गुड मॉर्निंग करिबा उचित। गुड मॉर्निंग अर्थात याद कले बहुत खुशी रे रहिबा। पिलामाने निज मन को पचारिबा उचित कि मु सकाळु उठी बेहतर बाबा को केते याद करूछि। मनुष्य भक्ति मध्य सकाळु करिथांती ना, भक्ति केते श्रद्धार सह करिथांती, किंतु बाबा जानिछंती अनेक संतान आंतरिक स्नेहर सहित याद करूनाहांती। सकाळु उठी बाबा को गुड मॉर्निंग करी ज्ञानर चिंतन रे रहिले खुशीर पारद चढ़िब। बाबा को गुड मॉर्निंग न कले पापर बोझ किपरि उल्लाइब। मुख्य हेउछि याद। एथिरे भविष्यत निमंते तुमर बहुत श्रेष्ठ रोजगार हेउछि। कल्प कल्पांतर एही रोजगार कामरे आसीब। बहुत धैर्य गंभीरता एवं बुद्धिर सहित याद करबाकू हेब। मोटा मोटी भावे जदिओ कही देउछंती कि आमे बाबा को बहुत याद करूछु, किंतु यथार्थ याद करिबा पई परिश्रम करिबाकू पड़िबो। जी बाबा को अधिक याद करंती तांको अधिक करंट मिली थाए, काहेकि ना याद द्वारा याद मिली थाए। जोग एवं ज्ञान दुईटी विषय रही। जोगर विषय अलगा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। जोग द्वारा ही आत्मा सत्व प्रधान होई थाए। याद बिना सत्व प्रधान हेबा असंभव अटे। भल रूपे स्नेहर सहित बाबा को याद कले स्वतः करंट मिलिबो। तुमे सुस्थ होई जिवो। करंट द्वारा आयु मध्य बढ़ी थाए। पिला माने याद कले बाबा मध्य सर्च लाइट देइथांती। बाबा केते अमाप संपत्ति तुम संतान मानकू देउछंती। मधुर पिला माने यह पक्का मने रखिबा उचित जे शिव बाबा आमकू पढ़ाउछंती। शिव बाबा पतित पावन मध्य अटंती। सद्गति दाता मध्य अटंती। सद्गति अर्थात स्वर्गर राजपद देउछंती। बाबा केते मिठा अटंती। केते स्नेहर सहित बसी पिला मानकू पढ़ाउछंती। बाबा दादांको द्वारा आमकू पढ़ाउछंती। बाबा केते मिठा अटंती। केते स्नेह करूछंती। कौनसी कष्ट देउ नाहंती। केवल कहुछंती मोते एवं चक्र को मने पकाओ। बाबांका स्मृति रे हृदय एकदम शीतल होई जिबा उचित। एकमात्र बाबांकर स्मृति ही मन को आंदोलित करिबा उचित। काहेकि ना बाबांक ठारू केते अमाप संपत्ति मिलुछि। निजको निजे देखिबा उचित कि मोर बाबांक सहित केते स्नेह रहिछि, केते पर्यंत मो पाखरे दैवी गुण अछि। काहेकि ना तुमे संतान माने एबे कंटारू फूल हेउछ। जेते जेते जोगयुक्त हेब सेते कंटारू फूल सत्व प्रधान होई जिवो। फूल अर्थात पवित्र होई गले पुणी एठारे रही परिबो नाही। स्वर्ग ही फूलर बगीचा अटे। जी अनेक कंटा को फूल कराउछंती तांको ही प्रकृत सुगंधयुक्त फूल कुहाजिबो। सेमाने केबे काहाकू दुख देबे नाही। क्रोध मध्य बड़ कंटा अटे। अनेकंकु दुख देई थाए। एबे तुमे संतान माने कंटार दुनियारू बाहरी आसीछ। तुमे संगमरे अछ। जेपरी माली फूल को अलगा पात्र रे काढ़ी रखी थाए, सेही परी तुम फूल मानकु मध्य एबे संगम जुगी पात्र रे अलगा रखा जाइछि। पुणी तुमे फूल माने स्वर्ग को चाली जिवो। कली जुगी कंटा माने भस्म होई जिवे। मिठा संतान माने जानिछंती पारलौकिक बाबांक ठारू आमकू अविनाशी संपत्ति मिलुछि। जिए सच्चा सच्चा अटंती, जहाँकर बाप दादांक सहित पूरा स्नेह रहिछि, सेमाने बहुत खुशी रे रहिबे कि आमे विश्वर मालिक हेउछु। हाँ, पुरुषार्थ द्वारा ही विश्वर मालिक होइथांती, केवल कथारे नुहे। अनन्य संतान मानकर सर्वदा याद रहिब जे आमे निज पई पुनर्बार सही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापना करूछु। बाबा कहउछंती मिठा पिला माने जेते तुमे अन्य मानकर कल्याण करिब सेतिकी तुमको फल मिलिब। अनेकंकु रास्ता बताइले अनेकंकर आशीर्वाद मिलिब। ज्ञान रत्न द्वारा झूला भरी
ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତୁମକୁ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରପୁର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେତେ ଆନ୍ତରିକ, କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ତ କହିବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଏକଦମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଦାନ ଦେଉଥିବା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ବରଦାନ ଏପରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ ଏବଂ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାଙ୍ଗାଳରୁ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏତେ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ସ୍ନେହ ରହିବ, ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଛୁଞ୍ଚି ସଫା ଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ନା। ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରୁ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ ବା ପାପ କଟିଯିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି ନା। ନିର୍ବନ୍ଧର ଖୁସି କ'ଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ କି? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମର ମୋ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ନିର୍ବନ୍ଧ ପକ୍କା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାର ପକ୍କା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଅ, ତେବେ ଯାଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ରାଣୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବାବା ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ବସିଛ? ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଲାଗୁନାହିଁ। ସମୟ ହୋଇଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ବିନା ଛଟପଟ ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୟା ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ତୁମେ ସ୍ୱତଃ ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ ହେବି ନାହିଁ। ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ର ଅଟୁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ଅଥବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିନିଷ୍ଟର ପାସ୍ କରି ଦେଉଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ମିନିଷ୍ଟରୀ ପାସ୍ କରି ଦେଉଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ। ଚରିତ୍ର ସୁଧାରିବା ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ। ହେଲ୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟରୀ, ଫୁଡ୍, ଖାଦ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟରୀ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭୂମି ମିନିଷ୍ଟରୀ, ବିଲ୍ଡିଂ, ଘର ମିନିଷ୍ଟରୀ ସବୁ ଏଥିରେ ଆସିଯାଉଛି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଭାରେ ଭାଷଣ କରୁଛ ଅଥବା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛ ତେବେ ବାରମ୍ବାର କୁହ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଏହି ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବ ଯେବେ ନିଜେ ୟାଦ କରୁଥିବ। ଏହି ୟାଦର ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ମିଳିବ। ଯଦି ୟାଦରେ ରହିବ ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୀର ଲାଗିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସୁଧାର। ନିଜେ ୟାଦ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ କହିବ। ଏହି ଠକାମି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ମନ ନିଜକୁ ଖାଇବ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁରା ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଏବେ ଭୁଲିଯାଅ। ଶେଷକୁ ତ ଏସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମରେ ଲାଗିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ଏହି ଶରୀର 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଯେପରି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ସହିତ ମମତ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ଏହି 5 ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଯୋଗ ବଳରେ ତିଆରି ହେବ। ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏଠାରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱର ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନାହିଁ। ନଚେତ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଏପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ ଯେପରି ଲହୁଣୀରୁ ବାଳ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରରୁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମମତ୍ୱ ଏକଦମ ତୁଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ବ୍ୟାଗେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସାଥିରେ ତ କିଛି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାବା ତ ନୂଆ ଶରୀରର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ମିଳିଯିବ। ଏପରି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବା ଦରକାର। ଥକି ଯିବା ଅନୁଚିତ। ଦିନ ରାତି ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରାଜିତ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମହାରଥୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ହଲଚଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଏହି ବେହଦର ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ତୁରନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଇଏ ଆମ ଘରର ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ହେବ କି ଇଏ ମୋର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ଦେଖ ଏହି ଆତ୍ମା ଆମ କୁଳର ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ଏହି କୁଳର ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି କଥାର ରସ ଅନୁଭବ ହେବ। ପିଲାମାନେ ୟାଦ କଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସ୍ନେହ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମାକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ସ୍ମୃତି ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଭାଇକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଚେହେରା ଭଉଣୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଯାଉ। ଶରୀର ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଯାଉ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ। ଓଜନ କଲେ ଏହି ପାଠର ପଲଡ଼ା ବହୁତ ଭାରୀ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲାକୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ଭରପୁର କରିବା ସହିତ ପୁଣି ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି।
ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲାକୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ଭରପୁର କରିବା ସହିତ ପୁଣି ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରାଣଦାନ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ୟାଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଣଦାନ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ୟାଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନିଜର ଅନ୍ତବାହକ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନିଜର ଅନ୍ତବାହକ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସାକାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, ସେହିପରି ନିଜର ଆକାରୀ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତବାହକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଥିରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା, ସେହିପରି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବା ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସେବା କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ରୂପରେ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଖୁସି ରୂପୀ ମାଖନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲହୁଣୀ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଖୁସି ରୂପୀ ମାଖନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲହୁଣୀ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏପରି କେହି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ନିଜର ସୁଖମୟ ସଂକଳ୍ପର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ତେବେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। କେବଳ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କର ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।